Hello, my dear students. So, last class we are discussing about water, a precious resource. So, we have discussed how much water is available for us. So, we have done one experiment. Okay. So, this time, that is today, we will discuss forms of water. Yes, we will discuss forms of water. Are you see the continuous use of that one we have already discussed, that we can call it as water cycle. So we discussed water cycle also in the last class. What is water cycle? See, the water cycle is nothing but the available water is present in all the three forms. So in Himalaya, it is present in the form of solid, ghana rupa, solid, barf irtada. So barf enada Himalayadaga, that is in the form of solid. So if you go to sea, lake, river, the water is present in the form of liquid. So air around us, it is having moisture. So water is present in the form of gaseous state. So water is available in all the three forms, whether it is solid or liquid or gas. So it is available in all the three forms. So that is water. That water is available in all the three forms. So what is the scientific name of water? The scientific name of water is aqua. Aqua is the scientific name of water. I already discussed this last class. And of course I told you to go through this activity figure 16.5 water cycle, and they have given those 7 processes also. So I told you to do those processes. Okay. Yes. Now we will move to this side. Bodies. The water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds or wells. The water is drawn from what? Nearby lakes it can be drawn. From rivers it can be drawn, from ponds or wells. So just we discussed last class the people of how they get the fresh water, how they draw the water. They draw the water from wells, ponds, and the municipal corporation or the Gram Panchayati or whichever it is maintaining the water of that area. So they also do the same thing. They first collect the water from the rivers, lakes and ponds, and later they will send to the different areas by pipe connections. This one we have seen. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮುಧೋಳದಾಗ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಧೋಳದಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ different areas and different states by the pipelines. Okay, so this one we have seen. So now we will see page number 197, that is groundwater as an important source of water. Groundwater as an important source of water. See, we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. Yeah. See what happens, ನೀವು ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹೋಲ್ ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಹೋಲ್ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೊಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತೆಗ್ದಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಒಣಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಿರ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, the moisture of the soil indicates the presence of water underground. So moisture, what it indicates? It indicates the presence of water underground. So what I want to tell you is, so ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ
ಅದನ್ನ ದೋಸಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು, ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ವಿವೇಕ್ ಹೊಸೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಸರು ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅದ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಗುಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ ಬಿಡ್ರಿ. ಯು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಓಮ್ ಚಾಂಟಿಂಗನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವೆ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಅವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಅದಾವೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ if you dig deeper and deeper, we would reach a level where all the spaces between the particles of soil and gaps between the rocks are filled with water. ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತೆಳಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ್ರತ್ತ, ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಸ್ ನಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ತಾವೆ ಒಳಗೆ. ರಾಕ್ಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಏನದ, ವಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅದು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಹೊಲದಾಗ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ದ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್, ನೀರು ತೆಳಗೂ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಪೂರ್ತಿ, ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿರೋ ಒಮ್ಮೆ ನೀರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ತೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ area, then it will be easily there, you can get the water there. But if you go to Ballari or other districts where there is more heatness, so where there is less moisture content is present in water, so there it is difficult at all the times to get the water. In there also you get the water, but in only some areas. Okay, that is, it varies from place to place. So if you go to Rajasthan, how can you find the water table there? Rajasthan is completely, what we can say, it is made up of this one we can say, no, very hot is there, very heat is there. There are no such lakes and rivers in Rajasthan, so it is difficult ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಏನದ ಮರುಭೂಮಿಗಳದಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಮರುಭೂಮಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಗೋದು ಕಡಿಮೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಮೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. It may even change at a given place. The water table may be at a depth of less than a meter or may be several meters below the ground. The water found below the water table is called groundwater. What is the source of this groundwater? See, what happens is, the water table is present inside the ground, maybe below 1 meter or still below the meters. That means below 10 meters, below 15 meters, it might be available. Okay, all the water present in below the water table are called as groundwater. Okay, the water found below the water table is called as groundwater. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್? The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. ನೋಡ್ರಿ, ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ರೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಒಳಗೆ ನೀರ ಸೊ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ನಡುವೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಭಾಳ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
Okay, the process of seeping of water into the ground is called infiltration. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದ ವಾಟರ್ ಅರ್ತ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅರ್ತ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತಾರ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. Okay, the groundwater thus gets recharged by this process. At places the groundwater is stored between the layers of hard rock below the water table. This is known as aquifer. See, groundwater store ಆಗ್ತದೆ, ಮೇಲಿಂದ ತೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ತೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಾಕ್ಸ್ ನಡುಬರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಸ್ ನಡುಬರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ವಿಫೈರ್. ಅಕ್ವಿಫೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ವಿಫೇರ್. Water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. ಅದೇನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಕ್ವಿಫರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬಹುದು ದಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತದೆ, ಬೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಅಪ್ಪರ್ ನೀರ್ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬೋರ್ ಹೊಡಿದಂತಾರೆ. ಸೊ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, the process of seeping of water into the ground is called infiltration. Seeping of water into the ground ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ infiltration ಅಂತೀವಿ. Okay, then the places where groundwater is stored between the layers of hard rock below the water table, that is called as aquifer. Water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. Water in the aquifer ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಶಲಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಪಂಪ್ ವೆಲ್ಲೇ ಪಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಬಿನ್ ಟು ಅ ಸೈಟ್ ವೇರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಇವಾಗ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿರೇನ? ಫ್ರಾಮ್ ವೇರ್ ಡು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಅಟ್ ಸಚ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. Inquire from the people working there how deep they have to dig. Can we keep on drawing water from under the ground? How will it affect the water table? See, ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, in somewhere a building might be under construction. If you go there and if you see, for the construction of the building they need high amount of water, is not it? So they have to do one source for that. Okay, so how will you get that? So how will they get that source? There may be a bore well is there, maybe a tap is there. So from that they have to get, there is no other choice. Okay, or however they have to manage it. Okay, you can, if you found anybody, then you ask them. Better if your parents are there, maybe mainly father, he knows that. Okay, ಸೊ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೈತರಿದ್ರೆ ಅಂದರೂ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಡೀಪ್ ಹೋದಾಗ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತೀವಿ. ಅದಿನ್ನೂ ತೆಳಗೆ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ನೀರು, ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಅದ್ರ ತೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. See, using this groundwater may be a little bit, if we use it more, in the sense what right now we are using is fine. So if because of cutting of trees the groundwater is becoming less, see, trees will store the groundwater. So because of this cutting of trees and all those things, converting the forests to the big buildings, the man is polluting the environment. Okay, so that is the wrong thing. Yes, so that is why now using of underground water is under problem. Okay, so we are not supposed to use too much of underground water. Okay, see, depletion of water table. So if we go on using this like this, there is a depletion of water table might occur. Okay, there is a chance of that depletion of water table occur. Water drawn from under the ground gets restored by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much as water as is replenished by natural resources. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished.
This may happen due to many reasons. Increase in population, industrial and agricultural activities are some common factors affecting water table. Scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. Yet another factor affecting the water table could be deforestation and decrease in the effective area of the seepage of water. So what happens is, ಈ ವಾಟರನ್ನು ಏನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕತ್ರ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇದು ಮತ್ತು ಅದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ರೈನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್ ನೌ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ರೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ 3 to 4 years ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಟ್, ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ there is no rain. When there is a scarcity of rain, when there is a lack of rain, then the underground water becomes scarcity. There is a scarcity of underground water. There is a scarcity of rainwater. And there is a scarcity. So then it is difficult to regain that water. Same thing with deforestation also. That is already I discussed. What deforestation do? Deforestation ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದು. So because of that what happens? There will be less number of trees. Trees have the strength to regain the water. Trees have the strength to keep the underground water. Okay, so if there is no trees means underground water become less again. So this deforestation and using more for agriculture and other purpose and scarcity of rain in an area, so these all might come the decrease of groundwater, so depletion of groundwater. So if nothing happens out of this, then using of groundwater is unaffected. Okay, but these affects also, so that is why some are not in our hand. See, rain is not in our hand, but deforestation is in our hand. In our hand in the sense, the hand of human society. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ June 5 ನಾವು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ಏನು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆ ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದರ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸೃಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ 100 ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ 20 ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಗಿಡಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಲೀವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದೇ ಡೂ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಇದರ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ರಿ, ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, 10th ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗೆ ನೆಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಪೀಪಲನ್ನು. ಯಾರು ಗಿಡ ಕಡಿತಿರ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಗಿಡವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ regarding water, precious resource. So there are so many things. We can see them in the upcoming classes. So please all of you go through the videos, write down as a notes and bariri what you have learned in the hinda adana notes and bardu, no problem. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್, ಇವನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಈಗಂತೂ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.